ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग पंचम खंड पृष्ठ 176। श्री श्री माँ मध्य कहिछन्ति कथामृतर लेखागुड़िक शुणिले मन हुए जेपरि ठाकुरे सामने बसी कहउछन्ति। स्वामीजी कहिछन्ति कथामृतर वैशिष्ट्य होउछि जगतरे केबे हेले कौनसी महापुरुषंक कथागुड़िक एपरि अविकृत भाव संगृहीत होई नाही। कारण पूर्वरु जहाँ सब संग्रह होइछि सेगुड़िक जी संग्रह करिछन्ति तांक निजर व्यक्तित्व द्वारा ताहा अनुरंजित होइछि। एठारे मास्टर महाशय निजकु जेपरि संपूर्ण गुप्त रखी ग्रंथ को प्रकाश करिछन्ति तांक निजर व्यक्तित्व ठाकुरंक चिंताधारा को कौनसी रूप से विकृत करिपारि नाही। स्वामीजी आहुरी मध्य कहिथिले प्लेटो सॉक्रेटिसंक जो जीवनी लिखिछन्ति ताहा होछि प्लेटो अ लभर। सबु जगार प्लेटो ही फुटी उठिछि। सॉक्रेटिसंक ठारू सेठारे प्लेटोंक प्राधान्य बेसी रहिछि। कथामृतकार निजको संपूर्ण रूपे परदा पछरे रखिछन्ति। ठाकुरंक कथा मध्यरे तांक निजर व्यक्तित्व आसी ठाकुरंक भाव को जेपरि बिंदु मात्र व्याघात न करे एही भाव रे से कथामृत को भक्त समाज रे उपस्थापना करिछन्ति। एथिपाई एहा गोटिए अमूल्य संपद। कथा साहित्य दिगरु मध्य एहा असाधारण सृष्टि। एही असाधारण कथामृतर असामान्यतार परिचय दिनकु दिन आमे माने आहुरी बेसी पाउछु। जेतेबेले प्रथमे प्रकाशित होइथिला सेतेबेले हुए तो 2-4 जन को यह प्रभावित करिथिला, किंतु आजि कथामृत समस्त विश्वर मानवों को प्रबल भाव में आकृष्ट करुछि। विभिन्न भाषा रे कथामृत अनुवादित होइछि। फलरे जो माने बंगला जानती नाही सेमाने मध्य एही कथामृतर रस आस्वादन करि पारुछन्ति एवं जो मानक निकटरे एही कथागुड़िक पहुँचुछि सेमानंक भितर जदि किछि मात्र आध्यात्मिक पिपासा थाए ताहले सेही पिपासा सते जेपरि शतगुण रे बढ़ी जाउछि। एहा होछि कथामृतर वैशिष्ट्य। भागवत रे अछि भगवत कथा स्वादु स्वादु पदे पदे। जेते आलोचना कराहब सेते ताहा भितरे क्रमश अधिकरु अधिकतर स्वाद मिलिबो। कथामृतर वैशिष्ट्य मध्य अनुरूप। केही केही कहन्ति कथामृत पढ़िछि केतेरा पढ़िछ अल्प अल्प पढ़िछि। मु पचारे कहीं भल लगिला नाही ना कौन। कारण यह एपरि एक अपूर्व जिनिस जहाँ थरे पढ़िले अल्प पढ़ी छाड़देवा संभव नुहे। ए संबंध में लुहा कबाट ग्रंथर प्रणेता जरासंध तांकर गोटे भाषण रे एक घटनार उल्लेख करथिले। आसानसोल आश्रम रे ठाकुरंकर उत्सव उपलक्षे वक्तृतारे से कहिथिले मु तो वक्ता नुहे मु गल्प लेखे सेथिपाई आपण मानक निकटरे गोटे गल्प कहिबी। जो गल्पटी कहले ताहा गोटे दुर्दांत कैदी स्त्रीलोकर कहानी। स्त्रीलोकटी को कई संभाड़ी पारती नाही। कैदी मानक भितर ताहार खूब बदनाम। जरासंध सेठारे जेलर थिले। से भाविले देखी स्त्रीलोकटी संगरे थरे कथबार्ता करे। कथबार्ता करने को जीवा मात्रे स्त्रीलोकटी कथा कथारे प्रचंड गर्जन करि उठे। से स्त्रीलोकटी कहले माँ तुम्हें गोटे बही पढ़िब। से कहले बही पुणी कौन पढ़ी आपण मानकर बही माने तो नीति कथार भंडार। नीति कथा मु चाहे नाही मु से सब अनेक जाने। से कहले ना ना खूब सुंदर बही गल्प माध्यम कथा अछि। से कहले अच्छा देवे देखिबी। से लाइब्रेरी खंडिए कथामृत तांको देइथिले। तापर स्त्रीलोकटी कथामृत पढ़िछि। किछि दिन परे वार्डेन मानक भितर जो माने लाइब्रेरी रे काम करथिले से माने कथामृतरी फेराई आनिबा पई जिबारु स्त्रीलोकटी सेही बही आउ कोनोसी मते फेराइले नाही। से माने जोर कले अनेक बुझाइले किंतु स्त्रीलोकटी तीव्र आपत्ति जणाई कहिले ना मु फेराइबी नाही। जरासंध जेलर थिबारु से माने तांको जणाइले स्त्रीलोकटी कथामृत बहीटी कोनोसी मते फेराउ नाही। सेतेबेले से निजे गले पचारिले कौन माँ तुमर एवं बहीटी पढ़ा होनी। से कहले सबू बही कौन पढ़ा हो जाए
ଜରାସନ୍ଧ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ବୁଝିଲି ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଟି କାହିଁକି ବହି ଫେରାଉ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଭାବିଥିଲେ ବହିଟି ସେ କେଉଁଠାରେ ଅନାଦରରେ ପକାଇ ରଖିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଉନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ସବୁ ବହି କ'ଣ ପଢ଼ା ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ବହି କିଣିଦେବି, ତୁମ ନିକଟରେ ରଖିବ। ଏହା କହି ସେ ତାକୁ ଖଣ୍ଡିଏ କଥାମୃତ କିଣିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଟି ଲାଇବ୍ରେରୀର ବହିଟି ଫେରାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯେ କଥା ସବୁ ବହି କ'ଣ ପଢ଼ା ହୋଇଯାଏ, ଏହି କଥାଟି ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ। କଥାମୃତ ପଢ଼ିବା କେବେ ହେଲେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆରମ୍ଭ କଲେ କ୍ରମଶଃ ତାହା ଭିତରୁ ନାନା ପ୍ରକାରର ନୂଆ ନୂଆ ରସ ଆବିଷ୍କୃତ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟିକ ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟର ଆସ୍ୱାଦନ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆଉ କୁହାଯିବ। କଥାମୃତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ତାହା କେବେ ହେଲେ ପୁରୁଣା ହୁଏ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୁରାଣ କଥାଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁରା ଅପି ନବ ଏବ, ଯାହା ପୁରୁଣା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନୂତନ, ନିତ୍ୟ ନୂତନ। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ସେତେ ହିଁ ଯେପରି ନୂଆ ମନେ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ପୁରାଣ। ଯେଉଁମାନେ କଥାମୃତକୁ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ପଢ଼ନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେ ଥର ପଢ଼ା ହୁଏ ସେତେ ଥର ତାହା ନୂତନ ରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ କଥାମୃତ କେବେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ହୁଏ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଏହାର ରଚନା ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଭାବରେ କଥା କୁହେ, ଯେଉଁ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ କଥାଗୁଡ଼ିକ ପରିବେଷିତ ହୋଇଛି। ଠାକୁରେ ନିଜେ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପ୍ରଲେପ ଦେଇ ବିକୃତ କରୁନଥିଲେ। ସାଧା ସିଧା ଭାଷାରେ କଥା କହୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଅନ୍ତରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ବୋଧ ହୁଏ ଏହା ସର୍ବଜନ ସମାଦୃତ। ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଦାର୍ଶନିକ ରସ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ସାହିତ୍ୟ ରସ ପାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜିଜ୍ଞାସୁ, ସେମାନେ ଏହା ଭିତରେ ଗୂଢ଼ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱର ସନ୍ଧାନ ପାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଜଟିଳ ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଠାକୁରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥାରେ କିପରି ସମାଧାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଭାବିଲେ ଅବାକ୍ ଲାଗେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ କଥାମୃତର ଏତେ ସମାଦରର କାରଣ। ଜ୍ଞାନୀ, ଭକ୍ତ, ପଣ୍ଡିତ, ମୂର୍ଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବସ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ସତେ ଯେପରି ଅମୃତର ଭଣ୍ଡାର। ଦିନକୁ ଦିନ କଥାମୃତର ପ୍ରଭାବ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଏତେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଯେଉଁମାନେ ଜଗତର ବଡ଼ ବଡ଼ ମନୀଷୀ, ଜଗତ ଚିନ୍ତାର ଯେଉଁମାନେ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ, ସେମାନେ ଏହି କଥାମୃତର ସାଦାସିଧା କଥା ଦେଖି, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭାଷାରେ ପରିବେଷିତ ଅଥଚ ଭାବର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ମୁଗ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କଥା କୁହନ୍ତି, କେବଳ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଇଁ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କୁହନ୍ତି। କଥାଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ କି ନୁହେଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ନାହିଁ, ପୁରୁଣା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନୂଆ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସ ଏବାୟଂ ମୟା ତେଦ୍ୟ ୟୋଗ ପ୍ରୋକ୍ତ ପୁରାତନଃ। ମୁଁ ସେହି ପୁରାତନ ଯୋଗର କଥା ହିଁ ତୁମକୁ କହୁଛି। ଭଗବାନ ଯେପରି ନିତ୍ୟ ପୁରାତନ, ସେପରି ତାଙ୍କ କଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପୁରାତନ। କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ମାନେ ଅବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ସର୍ବଦା ହିଁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବସ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ପୁରାତନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନୂତନ। କଥାମୃତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଳଙ୍କୃତ ରୂପରେ ପରିବେଷିତ ହୋଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କ କଥାକୁ ଏଠାରେ ଅଳଙ୍କୃତ କରାହୋଇନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯେପରି ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପ, ସ୍ୱାଭାବିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସେହି ଭାବରେ ହିଁ ଶ୍ରୀମ କଥାମୃତକୁ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି କଥାମୃତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତା ଛଡ଼ା କଥାମୃତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଯେପରି ପ୍ରବଳ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ସେହିପରି ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନାୟାସରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କର ହିଁ ଅନ୍ତରର କଥା। ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଚାହୁଁଛି, ଅଥଚ ସେପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଚିରକାଳର ସେହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଚାହିଁବା ହିଁ ଯେପରି କଥାମୃତ ଭିତରେ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ଏତେ ସମାଦର। ଏହାର ଭାଷା ଏତେ ସରଳ ଯେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ। ପ୍ରସାଦ ଗୁଣ ବୋଲି ଯଦି କୌଣସି ଗୁଣ ଥାଏ, ଏହା ଭିତରେ ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଛି। କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଅସ୍ପଷ୍ଟତା
କିମ୍ବା ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟତା ନାହିଁ। ବୁଝିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ। ପୁଣି ସେପରି ଯିଏ ପଣ୍ଡିତ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟି ଅନ୍ୱେଷଣର ବିଷୟ, ଯାହା ହୁଏତ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହି ଆପାତ ନିରକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁଟି ଯେପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଫୁଟି ଉଠିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ ଯେ ଏହି ଯୁଗଟିକୁ ଯେପରି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ, ସେପରି ଏହାକୁ କଥାମୃତର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଯେପରି ଭାବରୂପୀ ହୋଇ ଏହି କଥାମୃତ ଭିତରେ ପଦେ ପଦେ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କଥାମୃତର ଏତେ ସମାଦର। ଆମେମାନେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ସେହି କଥାମୃତର ଧାରାବାହିକ ଆଲୋଚନା କରି ଆସୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବେଲୁଡ଼ ମଠରେ ଥିଲି, ସେତେବେଳୁ ଏହି କଥାମୃତର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି କଥାମୃତ ଚାଲିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। କଥାମୃତ ପଞ୍ଚମ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କ କଥାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଦିନ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ରହିଥାନ୍ତେ, ତାହାହେଲେ ଆହୁରି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ପାଇଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ହୁଏତ ତାହା ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ସେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ନିଜ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଡାକି ନେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କଥାମୃତର ପ୍ରଶ୍ରବଣ ସେହି ଭାବରେ ଉତ୍ସାରିତ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି, ତାହା ଅପ୍ରତିହତ ଗତିରେ ଚାଲିବ। ଦିଗ ଦିଗନ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣରେ ତାହା ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତାହାର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କଥାମୃତ ଅନୁବାଦିତ ହେଉଛି ଏବଂ ହେବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ବୋଧ କରିବେ। ଜାପାନରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଅନଭିଜ୍ଞ, ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର କଥା ହିଁ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କଥାମୃତର ପ୍ରସାର ଦେଖି ଆମେମାନେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଛୁ। ଇଂରାଜୀରୁ ଭାଷାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଜାପାନୀ ଭାଷାରେ ତାହା ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜାପାନରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଦେଖି ଅବାକ୍ ଲାଗେ। ମୋର ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁମାନେ ଜାପାନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଜାପାନୀମାନଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି କହିପାରେ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହରେ ମୁଁ ଜାପାନ ଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କିଛି ଦିନ ରହେ। ଏହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରେ। ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ଯେ ତାହା ଦେଖି ମୋତେ ଅବାକ୍ ଲାଗେ। ଆମେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ମନେ କରୁ ଆମେମାନେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭାବଧାରାକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅବତାର ଆସନ୍ତି, ଅବତାର ଶବ୍ଦଟି କହିଲେ ଯଦି କାହାର ମଧ୍ୟ ଆପତ୍ତି ଥାଏ, ତାହେଲେ କହିବି ଯେ ଏହି ଅସାଧାରଣ ବିଭୂତି ଏପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭାବଧାରା କିପରି ଚାରିଦିଗରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଲୌକିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ବୁଝିପାରୁ। ଯେପରି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର, ଗୋଟିଏ ଭାବ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାକୁ ପ୍ରଚାରିତ ହୁଏ। ଏଠାରେ ଯେପରି ସେହି ପ୍ରକାରର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ଖୋଜି ମିଳେ ନାହିଁ। ନିଜ ବେଗରେ ଭାବ ଚାରିଦିଗରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୁଏ। କାହାରି ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା, କାହାରି କୃତିତ୍ୱ ଏହା ଭିତରେ ନାହିଁ। ସେହି ଭାବ ସ୍ୱତଃ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ। ତାହାର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ଭାବର ଖୁବ୍ ପ୍ରୟୋଜନ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସଂସାରରେ ନାନା ତାପରେ ତାପିତ, ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ଜର୍ଜରିତ, ପରିତ୍ରାଣର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଯାହା ନିକଟରେ ରୁଦ୍ଧ, ଯାହାର ଅନ୍ତର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ, ତା ନିକଟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଭାବ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ଆସି ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବ। ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା, ଏଠାରେ ତ ସାଇନବୋର୍ଡ଼ ଦିଆହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇ ଘୋଷଣା କରାହେବ ନାହିଁ ଯେ ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ କଥା ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ତାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚଳିତ କଥା ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାହୋଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଫୁଟେ, ମହୁମାଛିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେ ଆସ ଏଠାରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ମହୁମାଛି ସ୍ୱତଃ ଆଗ୍ରହରେ ସେଠାକୁ ଆସେ। ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ, ନିଜର ଅନ୍ତରର ପ୍ରେରଣାରେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ ଆନ୍ତରିକ ଡାକ ନଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରର ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା। ସେ ସେହି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରର ବୈଠକଖାନା ଛାତକୁ ଯାଇ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକୁଥିଲେ,
ଆରେ ତୁମେମାନେ କିଏ କେଉଁଠି ଅଛ ଆସ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରୁନାହିଁ। ହୁଏତ ସେହି ଡାକ ସ୍ଥୂଳ ଶବ୍ଦ ରୂପେ ଚାରିଦିଗରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, କାଳୀ ମନ୍ଦିରର ସୀମାର ବାହାରକୁ ସ୍ଥୂଳ ରୂପେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଗତର ଦିଗ ଦିଗନ୍ତରେ କଣ ଅନୁକୋଣରେ ସେହି ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁମାନେ ଅମୃତର ପିପାସୁ, ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ସେମାନେ ସେହି ଅମୃତ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ସେହି ଅମୃତ କାହାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ, ତାହା ଜଗତର ସମ୍ପଦ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ସେ କେଉଁଠାରେ ଆସିଲେ, କେଉଁ ରୂପରେ ଆସିଲେ, କେଉଁ ସମାଜ ଭିତରେ ଆସିଲେ, ତାହା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ସେ ଆସିଲେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ସମୟରେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲା। ଏହିପରି ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ଅବସାନ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଦୀର୍ଘକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କାମ କରେ। ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁଧାବନ କରିବାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନଂ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିड्यं ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।